Events of post-fertilization event na we will be studying here. See, the formation of endosperm from PEN ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ the formation of embryo from ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ egg cell. So the formation of seed from ovule, formation of fruit from ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ovary. So ಈ ಎಲ್ಲಾ methods na we call it as post-fertilization event. ಅದರಲ್ಲಿ first endosperm ಯಾವ ತರ formation ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. This is very important point you should remember. The endosperm development precedes embryo development. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಿರೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, various amount of nutrition which is needed for the complete proper development of embryo. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ತನಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ how can this embryo get a nutrition from? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ನ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇರದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್, ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. So this is very important point. Which develops first anta? Endosperma, embryona? Endosperm develops, or the development of endosperm precedes the embryo development. You should know the reason ಏನಂತ. Because it is a tissue filled with reserve food material used for nourishing the developing embryo. Develop ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು? PEN. ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ triploid PEN ಅಲ್ವಾ? That triploid PEN is developed into endosperm. So that is what they have given. Endosperm ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ? It's been developed from PEN. So ಈ triploid PEN repeated division ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ploidy ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ triploid. So if they in the exam they may ask you what is endosperm and types of endosperm ಅಂತ ಒಂದು 3 marks. So endosperm ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? This is a tissue filled with reserve food material used for nourishing the developing embryo, and it is triploid. ಇದ್ರದ್ದು ploid ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So what is the types of endosperm? ಎಷ್ಟು types of endosperm ಇದೆ? One is free nuclear endosperm, another one is cellular endosperm. So what do you mean by free nuclear and what do you mean by cellular? So if PEN ಏನಿದೆಯೋ this triploid primary endospermic nucleus, it undergo repeated mitosis, repeated cell division ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ PEN ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ಗೋ successive nuclear endosperm. I mean it is undergo successive division to form this endosperm. That is called nuclear endosperm. So if ಏನಾದ್ರು after nuclear endosperm ಆದ್ಮೇಲೆ if there is a cell wall formation takes place between them, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ cells ಎಲ್ಲ formation ಆದ್ರೆ then it is called cellular endosperm ಅಷ್ಟೇ. So what do you mean by what is this free central and or free nuclear and cellular endosperm? If primary endospermic nucleus ಏನಾದ್ರೂ repeated division ಆಗುತ್ತೆ, only nucleus ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ it is called free nuclear division. If ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ
that is called, ಆಗ ನಮಗೆ it is started appearing like a cell. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. This is called as cellular endosperm. Wall formation ಆದ್ರೆ cellular endosperm, without wall formation only nucleus divide ಆದ್ರೆ it is called as free nuclear division. So example ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ coconut. See here, ನಾವೇನ್ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿತೀವೋ the coconut water, coconut ಒಳಗಡೆ ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ, that water is example for free nuclear endosperm. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಲ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಈಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ they may ask you what is endosperm and mention its types. So then you have to write this, what is endosperm, then types of free nuclear and cellular. It example ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. free nuclear ಗೆ example tender coconut water, means that has the water ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ you can also write maize ಮತ್ತೆ cotton. cellular endosperm ಅಂತಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ that is cellular endosperm. example coconut meal. So that is what, or it is also called white kernel is the example. So this is about complete information about endosperm. So from where endosperm been developed from, elinda develop agide, it's been developed from primary endospermic nuclei. Next, complete if. So ella I already said this endosperm ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತೆ. So see here, completely consumed by if the endosperm is completely consumed by developing embryo, ಅಂತವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ನಾವೇನ್ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we can see only the embryo. ಸೊ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕೊಕೊನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕೊಕೊನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ದಿದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಟ್ರೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಫೈನಲಿ ಅದು ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಕೊನಟ್ ಮೀಲ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ತನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸುತ್ತ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಕೊಕೊನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೀನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ endosperm might be completely utilized for its further growth of embryo. In few it may be remain as such. So such example ಯಾವುದು, coconut completely utilize ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರೋದೇನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಲ್ಲಿದೆ,
zygote ಏನಿದೆಯೋ ದಿಸ್ zygote ಓನ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಈ zygote. ಸೊ ಈಗ zygote ಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ you just see embryo, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಚೆಲಾಸಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೆಲಾಸ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ zygote ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಚೆಲಾಸಲ್ ಇದೆಯಾ, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಮೀನ್ ಮೈಕ್ರೋಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಚೆಲಾಸಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ embryo is been developed from ಯಾವ side of the embryo sac? Micropylar end of the embryo sac. So ಈಗ ಏನಿದೆಯೋ ಈ zygote ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ zygote ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ zygote ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ zygote changes into what? A matured embryo. You just observe here. Early stage of embryo in some monocot and dicot. Zygote ಏನಿರುತ್ತೋ ಈ zygote ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈ zygote ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. zygote ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್, 2 cells ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈ 2 ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ಈ ಲೋವರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್, ಅದ್ರದ್ದು ತುದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕೊನೆ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ಲೋಬ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಈ ಗ್ಲೋಬ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ zygote ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬ್ ಶೇಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನಾವು ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈ ತರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ zygote ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ zygote ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಾ? zygote ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸೆಲ್, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The terminal cell of the basal cell, this is terminal. So this is called globular embryo. ಈ neck shape ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು suspensor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Later ಈ globular embryo globe shape ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, heart shape, and then it changes into matured embryo. So that is what about embryonic development or embryogeny ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So see here, you just observe. So ಇಲ್ಲಿ heart shaped embryo ಏನಾಗಿ changes ಆಯ್ತು, changed into a matured embryo. ಈ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮೊನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ದ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ zygote ಗ್ಲೋಬ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ತರ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ,
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಈ ಶೇಪ್ ನ ತಗೊಂಡಿರೋದೆ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. if they ask you for 3 marks you have to write 6 labels ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತಂದಾಗ it has 2 cotyledon. this 2 ikkade ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, this 2 is called cotyledon. this is called cotyledon. ಇಲ್ಲಿ there is an embryonal axis. ಇದು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿರೋ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the portion above the embryonal axis is called as epicotyle. epicotyle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್. ಸೊ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಲೇಟರ್ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಹೈಪೋಕೋಟೈಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್, ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ನ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ರಾಡಿಕಲ್, ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ರಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಈ ರಾಡಿಕಲ್ ನ ತುದಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೀಜನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್. ಆ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಲೇಟರ್ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಬಿಲೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು ರಾಡಿಕಲ್. ಈ ರಾಡಿಕಲ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಡಿಕಲ್ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ, ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಈ ತರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇದು 2 ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್, ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯುಟೆಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋನೋಕಾಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಕ್ಯುಟೆಲಮ್. ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ಯುಟೆಲಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರೇ ಸ್ಕ್ಯುಟೆಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಇರೋದು ರಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯುಟೆಲಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋದೆ ದಿಸ್ ಶೂಟ್ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಶೂಟ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಾಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ಕ್ಯುಟೆಲಮ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರೋದು ಶೂಟ್ ಎಪೆಕ್ಸ್. ಶೂಟ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಇರೋದು there is a radical. This is surrounded by one of the sheath, ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, that is called ಕಾಲಿಯೋರೈಸಾ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರನೇ ನಿಮಗೆ
ರಾಡಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write this diagram with along with this label and the explanation. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. So you should write the explanation also. And also remember this point, scutellum.